زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، میرے اللہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ اور ماشاءاللہ آپ سب کا بھی شکریہ، آپ اتنی قیمتی وقت نکال کر آئے اور یہاں پر ابھی تک بیٹھے ہیں۔ یہ ایک ایسا مکتب تھا جس کے بارے میں لوگ جانتے بھی نہیں تھے، جس کا نام سے ہی پتہ چل رہا ہے غازی صاحب آن لائن مکتب۔ یہ کووڈ میں شروع ہوا جب لاک ڈاؤن تھا، گھروں میں ہم لوگ قید ہو گئے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اور پھر ہمارے ایک ڈاکٹر جاوید سر ہیں، انہوں نے بولا کہ اسکولوں کی پڑھائی جب آن لائن ہو رہی ہے تو آپ قرآن پاک کو کم سے کم جوڑے رکھیے، اگر چھوٹ جائے گا تو بچے بھول ہی جائیں گے۔ تو یہ لاک ڈاؤن میں ایک شروعات ہوئی اور الحمدللہ اس کا بہت اچھا رزلٹ آیا، اور کینیڈا یو ایس اے جائے یہ ایسا کوریج بن گیا۔ اور میں بہت اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ اس جلسے میں ہمارے قاضی صاحب تشریف لائے، اور قاضی صاحب آپ کے سامنے ہمارے کچھ بچے پریزنٹ کریں گے۔ بلال خان یہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ۔ تقریر پیش کرنے کے لیے عالمہ امانت۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات اور تمام مہمان اکرام، میرا نام عالمہ امانت ہے اور میں اپنی تعلیم آن لائن مکتب میں حاصل کر رہی ہوں۔ آج میں اپنی علم کی روشنی میں آپ حضرات کے درمیان ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنے جا رہی ہوں جس کا عنوان ہے تعلیم کی اہمیت۔ میں ابھی ایک طالب علم ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کیجیے گا اور میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ سامعین حضرات، تعلیم کے اعتبار سے ہم لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو کسی بھی قسم کی تعلیم حاصل کروانا اچھا نہیں سمجھتے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ دلانا چاہتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے معاملے میں وہ بھی ہاتھ پیچھے کر کر چلتے ہیں۔ میرا کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی تعلیم ہمارے بچوں کے لیے ضروری نہیں، بلکہ بے انتہا ضروری ہے۔ لیکن آپ خود غور کریں، جب ہم ہمارے بچوں کو بنا دینی تعلیم کے دنیا کی تعلیم حاصل کروائیں گے تو اس کا نتیجہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، سوچ کر بھی ڈر لگ رہا ہے۔ بنا دینی تربیت کے ہماری نسل کس طرح برباد ہوگی۔ ہمیں جب اس کے دل میں نہ تو اللہ کا ڈر ہوگا، نہ صحابہ کا احترام ہوگا، اور نہ ہی وہ ماں باپ کا حق
जानते होंगे। जब उन्हें ये बात पता ही नहीं होगी तो आप खुद सोच सकते हैं हम हमारी नस्लों को किस तरफ धकेल रहे हैं। हमें और हमारी कौम को ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत है जो दुनिया की तालीम में आला से आला ओहदे पर हो, लेकिन उनके दिल में कौम के लिए दर्द हो, मजलूमों के लिए मोहब्बत हो और वो माँ बाप का हक जानते हो। और शायद ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि ये दायरे हमें कुरान की रोशनी में सिखाए जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्स में सिखाए जाते हैं। हमें ये कोशिश करनी है, ये जो हमारी न्यू जनरेशन है जो स्कूली तालीम में बड़े झंडे गाड़ रही है, इसको हम दीनी तालीम में भी आगे बढ़ाएं। मैं अपनी तकरीर ख़त्म करने से पहले कुछ अल्फाज अपने उस्ताद के लिए कहना चाहूँगी। आज मैं यहाँ जो भी बोल रही हूँ सिर्फ अपने उस्ताद की वजह से, जिन्होंने मुझे इतनी तालीम दी, ये हौसला बुलंद करवाया और इतनी हिम्मत दी कि मैं आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ। ये सब सिर्फ मेरे उस्ताद की वजह से मुमकिन हो पा रहा है। माँ बाप तो सिर्फ एक जरिया होते हैं तालीम हासिल करवाने का, असल तालीम तो हमें हमारा उस्ताद देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ टीचर और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम आयशा अमानत है। आज मैं जिस मौके पे मुझे लबकुशाई करने का मौका दिया गया है वो है वालिदैन के हुकूक। अपनी तकरीर शुरू करने से पहले मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इखलास के साथ बोलने और हम सबको अमल करने की तौफीक दे। सदर अली वकार आलिमा, मेरी छोटी बहन आलिमा ने बहुत अच्छी बात कही। उसकी ये बात को मैं एक लेवल आगे बढ़ा के ही आपको बताती हूँ। हमारे माशरे की गलतियाँ जो हम कर रहे हैं, जैसा कि आलिमा ने आप लोगों के सामने अर्ज़ किया, और उन गलतियों का खामियाजा हमें किस तरह से झेलना पड़ता है। थोड़ी सी तालीम हासिल कर लेने से या हम किसी भी तरीके से थोड़ी भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो हम सरासर ये भूल जाते हैं कि ये हमारे माँ बाप हैं। इनके साथ हमारी दी गई कुर्बानियाँ ना तो हमें याद रहती हैं और ना ही हमें इन चीज़ों का एहसास रहता है कि वालिदैन ने हमारे लिए किन किन चीज़ों की कुर्बानियाँ दी। वालिदैन दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा है। माँ के तले जन्नत तो बाप जन्नत में दाखिल होने का दरवाज़ा है, और हम अपनी छोटी छोटी जिद की वजह से उनका दिल दुखाने में पीछे नहीं हटते और उनको पलटकर जवाब देने में ज़रा सा भी नहीं सोचते। मारने के लिए गन, बंदूक या तलवार की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लफ्ज़ों से ही मारते रहे अपने वालिदैन को। आप उन्हें इतना सता रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। आज 15 साल का बच्चा थोड़ा 6 फीट बढ़ जाता है तो वो अपने वालिद पर ही हावी हो जाता है। ज़िंदगी ऐसी नहीं जीनी है हमें। गज़ल ये है कि ये दोनों हस्तियाँ वो हल है जिनके बिना ना तो हमारी कोई शनाख्त है और ना ही हमारी कोई पहचान। आज हम अपने वालिद से गलत लैंग्वेज में बात करते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं। ज़िंदगी ऐसी नहीं जीनी है हमें। आज आप जो भी हैं आपके वालिदैन की वजह से हैं। अरे सोचिए ज़रा, आज आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो आपके वालिदैन की देन है। आज आप जो खाना खा रहे हैं वो आपके वालिदैन की देन है। एक भिखारी भटकता रहता है पूरे मोहल्ले में उधर उधर एक रोटी के लिए, वो रोटी आपको घर बैठे मिल रही है, वो आपकी वालिदैन की वजह से मिल रही है। आज आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो आपके वालिदैन की वजह से पहन रहे हैं। आपको नज़र नहीं आता रोड पर लोग दीवानों की तरह सोए होते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन आपको पूछने वाले आपके वालिदैन हैं। आपको फिर भी ये नज़र नहीं आता। मुझको छाँव में रखा और जलता रहा धूप में, मुझको छाँव में रखा और जलता रहा धूप में। मैंने एक फरिश्ता देखा है अपने बाबा के रूप में, मैंने एक फरिश्ता देखा है अपने बाबा के रूप में। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि इबादत के बाद आप सबसे ज़्यादा फोकस अपने वालिदैन पर करें। वो कितने साल जिएंगे आपको नहीं मालूम। अल्लाह ताला से रोज़ाना दुआ करें हर नमाज के बाद कि अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को लंबी उम्र दे। जब तक मेरी ज़िंदगी है उनका साया मेरे सर पे हमेशा रहे। आपको वो लोग नहीं दिखते जिनके वालिदैन नहीं है, उनके दिल से जाके पूछिए वालिदैन की कदर, वालिदैन की अहमियत। अभी आपके वालिदैन जिंदा है, उनकी कदर कर ले, बाद में बहुत पछताएंगे आप नहीं तो। आप जो भी चीज़ मांगते हैं तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाती है। आपके वालिदैन आपके अपने बारे में कम और आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं
جلدی کہا جاؤ ماں باپ کے نوکر بن جاؤ, خدا تمہیں بادشاہ بنا دے گا, خدا تمہیں بادشاہ بنا دے گا. یقین مانیے ماں باپ کی دعا دنیا کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے. آپ زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کی دعائیں لیں. آپ آکسفورڈ میں پڑھ لیں, اسٹینفورڈ میں پڑھ لیں, یا کسی بھی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر لیں. جب تک ماں باپ کی دعا آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں ہیں. آپ رات برابر ہیں جب تک ماں باپ کی دعا آپ کے ساتھ نہیں ہے. اتر سکتی نہیں باعث مجھ پر کوئی آفت, اتر سکتی نہیں باعث مجھ پر کوئی آفت. میرے والدین کی دعاؤں نے آسمان روک رکھا ہے, میرے والدین کی دعاؤں نے آسمان روک رکھا ہے. آخر میں اپنے امی ابو کے لیے کچھ کہنا چاہوں گی. آج میں یہاں جو بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں. آج آپ نہیں ہوتے تو میں کچھ نہیں ہوتی. میں نے آپ کو بہت ستایا ہے, میں نے آپ سے بہت بدتمیزی کی ہے, مجھے معاف کر دیجیے گا. آپ کی دعاؤں کی وجہ سے میں اس مقام پر ہوں. کچھ لائنیں آپ کے لیے. تو نے جو مجھے ہاتھ پکڑ کے نہ چڑھایا ہوتا, تو نے جو مجھے ہاتھ پکڑ کے نہ چڑھایا ہوتا, نہ میں پیڑ بنتا نہ میرا سایہ ہوتا, نہ میں پیڑ بنتا نہ میرا سایہ ہوتا, نہ میں ہوتی وہ سب کچھ جو آج میں ہوں, نہ میں ہوتی وہ سب کچھ جو آج میں ہوں. مجھ میں میرا عکس جو تو نے نہ دکھایا ہوتا, مجھ میں میرا عکس جو تو نے نہ دکھایا ہوتا. امی ابو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مجھے اتنی اچھی تعلیم دلوا رہے ہیں, اور ایک اور بار مجھے معاف کر دیجیے گا. میرے پیارے ساتھیوں, میں آپ سب سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ اپنے والدین کو بہت خوش رکھیں. آپ کے سامنے دنیا میں آپ کو جنت دی گئی ہے, ہم اس کی قدر نہیں کرتے. تصور کیجئے ان عذابوں کے بارے میں آپ اتنی بدتمیزی کرتے ہیں. قرآن پاک میں بولا گیا ہے کہ اف تک نہیں کرنا ہے اپنے امی ابو سے, اور آپ تو نہ جانے کیا کیا بول دیتے ہیں. اب میں اپنی تقریر اس دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ایسا کوئی بھی دن نہ آئے کہ ہم اپنے والدین کا دل دکھائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. انٹروڈیوس کرائیں. محمد علی. السلام علیکم ورحمۃ وہ اللہ. اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کو کافر کہتے ہیں. جزاک اللہ. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا اور 2-3 معبود بنا رکھے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے سوا 2-3 خداؤں کو مانتے ہیں انہیں مشرک کہتے ہیں. مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں؟ نہیں, مشرک نہیں بخشے جائیں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. السلام علیکم. انشاءاللہ. السلام. مبشر علی. ماشاء اللہ قاضی صاحب ان کا ناظرہ مکمل ہوا ہے حال ہی میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ میرے بھتیجے صاحب بھی ہیں اور ان کی دعائیں میں آپ کی دعائیں میں چاہوں گا کہ ان کو ملیں. سر پہ ہاتھ رکھوائیں بیٹا, اور میں چاہتا ہوں کہ حافظ قرآن بنیں. بیٹا آپ ہمیں آخری کی صورت قرآن پاک کی تلاوت کر کے سنیں. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام علیکم. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. صاحب ایک اسٹوڈنٹ ہے میرے ادھر اسکرین پہ آپ کو نظر نہیں آ پا رہا ہوگا, معافی چاہوں گا. سر وہاں سے کینیڈا سے میرے پاس پڑھتے ہیں 2 بچے ماشاء اللہ. We are from Canada and we are students of Online Maktab. So Ruhan, can you please tell us what did you learn recently at the Online Maktab platform? I have learned Surah Fil and its meaning. Can you please recite it for us? Ji. Bismillahir Rahmanir Rahim.
In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Have you not considered, O Muhammad, peace be upon you, how your Lord dealt with the companions of the elephant? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. And has they not made their plan to misguidance? وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, and sent against them birds and flocks. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ, and striking them with rocks made of hard clay. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ, and made them like eating straw. Thank you, Ruha. So, Naira, would you like to share what you have learned at the online Maktab platform recently? Ji, I learned Surah Ikhlas and this translation. Bismillah, the most gracious and the most merciful. Qul huwallahu ahad, say He is Allah, the only one. Allahu samad, the one taking care of everything. Lam yalid wa lam yulad, he was never born, and He never gave birth, nor He was born. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, and he never had any equal at all. Thank you, Naira. माशाल्लाह, आप लोगों की दुआओं से ये इतने आसिम हैं जो हमें हमारी लैंग्वेज में सूरह फील का तर्जुमा सुनाएंगे. आसिम कुरैशी, आइए. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. मेरा नाम आसिम कुरैशी है. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई सालों से ऑनलाइन मकतब का स्टूडेंट हूँ. बल्कि जब से स्टूडेंट हूँ, जब से ऑनलाइन मकतब नहीं था, जब हाफ़ साहब हमें पढ़ाने आते थे, और फिर अचानक से कोरोना आया, फिर हमारी पढ़ाई थोड़ी सी रुकने लगी. फिर हमने हाफ़ साहब के साथ ऑनलाइन होकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करा और कई चीज़ें सीखी. मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो है कि हाफ़ साहब हमें कभी भी किसी भी सूरत का तर्जुमा बताते रहते हैं. पर एक ऐसी भी चीज़ है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, वो है कि अगर हम आपको कोई दूसरी लैंग्वेज का कोई मैसेज भेजते तो हम उसका मतलब निकाले बिना बैठते नहीं हैं. चाहे हम ट्रांसलेटर खोल रहे हैं, चाहे डिक्शनरी खोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका मतलब निकाले बिना बैठते नहीं हैं. पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें 6666 आयतें भेजी, यानी मैसेज भेजे, और हम उसका मतलब नहीं जानना चाह रहे हैं. कितनी गलत बात है. तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप सब कुरान पाक का मतलब समझें. एक सूरत है जिसका नाम है सूरह फील. आप सब जानते होंगे, सब नमाज में पढ़ते होंगे. क्या आप सब उसको मुझसे सुनना चाहेंगे? मैं बात सुनाई देता हूँ. असहाबे फील का वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने पहले पेश आया था, जब मक्के की पॉपुलेशन बहुत कम थी और वहाँ के सरदार थे अब्दुल मुत्तलिब साहब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादाजी. और एक बादशाह था जिसका नाम था अबराहा यहूदी बादशाह था. अबराहा ने अपना एक इबादतगाह बनाया, उस बहुत ही बड़ा और आलिशान इबादतगाह बनाया. वो चाहता था कि काबे की वैल्यू कम हो जाए. ज़ाहिर सी बात है, मुसलमानों को अच्छा नहीं लगा होगा. एक शख्स ने पूरा मक्के से यमन तक सफ़र करा और उसकी इबादतगाह में जाकर उसको टॉयलेट की तरह यूज़ करा और पूरी गंदगी दीवारों पे पोती. अबराहा को बहुत गुस्सा आया. अगर अबराहा सही बादशाह होता तो वो सिर्फ उसको सज़ा देता जिसने ये काम किया है, पर अबराहा को तो उसकी वैल्यू कम करनी थी. और अब उसे बहाना मिल गया कि अब वो काबे को नौजुल शहीद कर देगा. उसने इरादा लिया कि अब मैं नौजुल काबे को शहीद कर दूँगा. उसने अपना पूरा लश्कर खड़ा करा, बहुत ही बड़ा लश्कर खड़ा करा और अपना लश्कर लेके काबे तक चढ़ाई करी. उस लश्कर में मक्के वालों के लिए एक नई चीज़ थी, जो कि थे हाथी. और वो भी ऐसे वैसे हाथी नहीं थे, वो लड़ाकू हाथी थे. सूंड से फेंक देना, पैर से कुचल देना, ऐसे हाथी थे. अब मक्के वाले सारे मुसलमान चिंता में पड़ गए कि अब क्या करेंगे.
फिर अब्दुल मुत्तलिब साहब ने आके कहा कि हम सबको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस घर का जो मालिक है वो इसकी हिफाजत कर लेगा। तो अब्दुल मुत्तलिब साहब सबको लेकर पहाड़ों पर चले गए। उसके कुछ देर बाद अब्राहा आया। अब्राहा ने वहाँ कई दिनों तक लूटा पाटी मचाई। वो चाहता था कि लोग बाहर आए और देखिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। फिर उसने कुछ दिनों बाद फैसला लिया कि मैं नाउज़ुबिल्लाह काबे को शहीद कर दूँगा। पर जब वो अपने सबसे बड़े वाले हाथी को काबे की तरफ मुँह करके उठा रहा था तब वो खड़ा नहीं हो रहा था, पर किसी और डायरेक्शन में मुँह करके उठा रहा तो खड़ा हो जा रहा था। ये मंजरा कई बार चलता रहा। ये देखकर अब्राहा के कुछ साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया, पर अब्राहा तो बहुत डीठ था, वो कोशिश करता रहा। फिर अल्लाह ताला ने अपना अज़ाब भेजा। अब इसमें गौर करने वाली बात ये है कि अल्लाह ताला की हुकूमत सब पे चलती है, सुनामी में भी, भूकंप पे भी, तूफान पे भी। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते थे, शेर भी भेज दे। पर अल्लाह ताला को दिखाना था कि वो छोटी से छोटी चीज़ से बहुत ही बड़ा काम ले सकते हैं। अल्लाह ताला ने एक परिंदे को भेजा जिसका नाम था अबाबिल। अबाबिल बहुत छोटा सा परिंदा जो आपके हाथ में भी आ जाए। उसके पास सिर्फ 3 कंकड़, एक चोचू और 2 कच्चों में। और कंकड़ भी कितना ही बड़ा होगा, एक ज़्यादा से ज़्यादा चने बराबर। अबाबिल की पूरा झुंड उसकी फ़ौज के ऊपर आया और पूरे कंकड़ी बरसाने शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने उसमें इतनी पावर डाल दी थी कि वो उसकी फ़ौज के सर पे गिरते और पूरा चीरते ज़मीन पे जाते। और फिर उन्हें ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को कुरान पाक में कुछ इस तरह नाज़िल किया है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। उनकी सारी प्लानिंग्स को बर्बाद नहीं कर दिया। वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील। उनके ऊपर परिंदों के झुंड भेजे। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। जो उनके ऊपर कंकड़ियाँ बरसा रहे थे। फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। उन्होंने ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा। ऐसी कई सूरतें आपको कुरान में मिलेंगी जो आपकी ज़िंदगी और आखिरत संवार देंगी। अब मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि वो हमें सोचने समझने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अरहान कुरैशी एक नात पेश करेंगे। इन्हीं के भाई हैं और ऑनलाइन मकतब की शुरुआत इन्हीं 2 भाइयों से हुई थी पहली बार। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ पड़ कि सल्ले अला। फूल खिलते हैं पड़ पड़ कि सल्ले अला। झूम कर के रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, छोड़कर हम मदीना न जाएं कहीं। यूँ तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूँ तो जन्नत में
میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ، بہت عمدہ۔ میں ایک آیت ہے وہ آپ کو سنوانا چاہوں گا۔ آپ ارحان قریشی قاضی صاحب کو صرف سنوانے کے لیے میں آپ سے کسی کو بھی میں نے ڈبل پرفارمنس نہیں دی، اتنے سارے بچے ہیں، صرف ارحان قریشی سے ہم یہ آیت سننا چاہیں گے۔ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله۔ قاضی صاحب، یہ ہمارا ایک بچہ ہے چھتیس گڑھ سے، یہ اپنا یہ ماڈل آپ جو دیکھ رہے ہیں سامنے یہ بنا کے لایا ہے ماشاءاللہ، اور میری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ بچے جو اسکول میں اپنا ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، جو اسکلز ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم دین کے کاموں میں یوز کر پائے، اور ماشاءاللہ یہ چھتیس گڑھ سے اس کو اس طریقے سے کچھ یہ ویڈیو اپن جو دیکھ پا رہے ہیں، اس طریقے سے اس نے وہاں سے 3 پارٹس میں یہ پورا ماڈل لے کر آیا، اپنا ٹول باکس لے کر آیا چھتیس گڑھ سے بھوپال، اور پھر اس کو یہاں پہ اسمبل کیا کچھ اس طریقے سے، جس کو میں ٹائم سلیپ کر کے دکھا پا رہا ہوں یہاں پہ، اور یہ اولڈ کعبہ ڈیزائن کیا ہے اس نے، کہ پرانے ٹائم کا جو کعبہ ہے ماشاءاللہ اس نے وہ ڈیزائن کیا ہے۔ چھتیس گڑھ سے یہ اپنا ماڈل لے کر آیا بچہ ماشاءاللہ، اس کا نام ہے امین خان، اور یہ ان کاموں میں بہت ہی آگے رہتا ہے ماشاءاللہ۔ ہم لوگ سب ابھی دیکھ پا رہے ہیں جیسے کہ یہ ویڈیو کے تھرو کہ اس نے کتنی محنت کی ہے، وہاں پہ بھی اس کو کئی پارٹسوں میں بنایا اور اس کے بعد اس کو کیری کر کے لے کر آنا چھتیس گڑھ سے یہاں پر ماشاءاللہ۔ واقعی یہ کام انہوں نے تعریف کے لائق کیا ہے، اور ان کو مکتب کی طرف سے کیش پرائز انشاءاللہ دیا جائے گا۔ یہ بہت ہی بہترین ورک کرا ہے امین خان نے، کافی محنت کا، کافی بہت عمدہ، بہت ہی عمدہ۔ جیسا ہم دیکھ پا رہے ہیں سبحان اللہ، یہ اولڈ ٹائم کا کعبہ ہے۔ اس کو سلو میں چاہوں گا کہ سلو کر کے دکھایا جائے، تو میں تھوڑا سا سلو کروں گا اس کو آگے چل کے۔ صدا